पिछले दिनों यूपी के हाथरस की घटना के मामले में यूपी पुलिस द्वारा आधी रात को मृतका के पारिवारिक सदस्यों को बिना बताए उसका संस्कार करने का पूरे देश में विरोध हुआ था। इसी संबंध में समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ बातचीत की गई कि इसमें उनका क्या कहना है। दलजीत अजनोहा, हमने पिछले दिनों जो हुए मनीषा रेप के बाद मर्डर कांड को लेकर समाज के विभिन्न लोगों से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने इस घटना पे, आइए दिखाते हैं हम आपको डीडी समाचार पे। देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ जो हाथरस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਦਬਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ हिंदू रीति रिवाज में संस्कार करने की बजाय अद्धी रात को करके संस्कार करता। कि ये तो यह भी गल है कि भगत सिंह अंग्रेज़ों ने भगत सिंह तो डरते मारे ही रात को उन्होंने संस्कार कर दिता सी, राजगुरु भगत सिंह जी का। तो मैं कहना इतिहास तो बाद दोबारा घटना घटी है कि यूपी सरकार ने जोगी जी की नक के थले उन्होंने पुलिस ने पूरी गुंडागर्दी का नाच करते हुए मनीषा के माता पिता को प्रताड़ित भी किया ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫੂਕ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ महाराष्ट्र सरकार के उद्धव जी ठाकरे के जिन्होंने इस घटना को लैके कड़ा संज्ञान लिया और अपनी घोषणा भी की है कि महाराष्ट्र के जिथे जिथे शिव सेना की पहुँच है, जे किसी बेटी के अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी को उसके बुरे नतीजे भुगतने पैणगे। तो दोषियों लिए भी मैं दसना चाहना कि सब तो पहले अपने परिवार वाल झाती मारो, तुहाड़ियां भी मावां हैगियां, भैणां हैगियां। जे कोई उन्होंने नाल इहो जिहा सलूक करे तुहाडे दिल ते की बीतूगी। अत्याचार बंद करो। लड़की नूं, किसी दी मां नूं, किसी दी भैण नूं एक देवी दा स्थान सारे शास्त्रां ने दिता है, उस नूं ही रख के इस समाज नूं स्वस्थ करन दे विच योगदान दिओ। गंदियां घटनावां ना करो, वरना ये ना होवे कि तुसीं क्राइम करो लोकां दी धीआं भैणां ते तुहानूं भी शर्म इसी तरीके नाल जलाया जाए। देखो, ये बहुत ही मंदभागी घटना और बड़े दुख की गल है। कोई पहली घटना नहीं है, पहला भी इस तरह के कांड होंदे रहे आ जिहड़े हाईलाइट होए। निर्भया दा लै लो, होर लै लो, लेकिन बड़ी दुख की गल ये है भी आपां जे नैशनल क्राइम ब्यूरो का जिहड़ा आपां रिकॉर्ड चैक करिए तो हर 4 मिनट बाद ये जबर जनाह की घटना हो रही हिंदुस्तान दे विच। कुछ ही मामले ऐसे है जिहड़े हाईलाइट होंदे, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी मामले तो पुलिस के रिकॉर्ड च आंदे भी नहीं हैगे। ये बहुत ही माड़ी घटना और उस तो बाद जिहड़ा यूपी गवर्नमेंट का जिहड़ा उस तो बाद रोल रहा, जो पुलिस का रोल रहा, परिवार नूं बिना इनवॉल्व किए लड़की का संस्कार कर देना और इस केस नूं दबाण की कोशिश की जा रही है। मीडिया नूं उत्थे जाण नहीं दिता जा रहा, पिंड दे विच ना ही किसी नूं जाण दिता जा रहा। सरकार की लुकाना चाहती है। इस तरह दीयां घटनावां नूं जे असीं प्रोटैक्शन देवांगे जिहड़े क्रिमिनल हैगे आ तां ओह इस गल नूं वधावा देणगे भी इदां दीयां घटनावां फ्यूचर च भी हुंदियां रहन। ना किसी नूं जाण दिता जा रहा। सरकार की लुकाना चाहती है। इस तरह दीयां घटनावां नूं जे असीं प्रोटैक्शन देवांगे जिहड़े क्रिमिनल हैगे आ तां ओह इस गल नूं वधावा देणगे भी इदां दीयां घटनावां फ्यूचर च भी हुंदियां रहन। सब तो पहलां तां सानूं समझण दी लोड़ हैगी है भी ये घटनावां हुंदियां क्यों आ, क्यों बार बार हुंदियां। भावें उहनूं फांसी भी लग गई जिहड़े पहले कांड वाले सीगे निर्भया कांड दे, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनावां रुकदियां क्यों नहीं पईयां। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਭੌ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨੈਕਸਸ ਰਹੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ। ਗੋਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ, 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਨਬੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਨਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ,
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਯੂਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਆ ਦਿੱਤਿਆ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਥਰਸ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ, ਐਟਲੀਸਟ 5 ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਇਸਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਸਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰਾਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਨਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੈਰਿਟਸ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਕਿਹਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਇਸਡ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੈਗੇ 376 ਦੇ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਇਲਸ ਆ ਉਹ ਸਮਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਔਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਗੂਲਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਮ ਵਿਊ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੋਰਟਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ SLP ਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 2 ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।